बहुत जरूरी है। कबूतर थोड़े मट्ठे भी होण ते चल जाते हैं, मगर उस्ताद मट्ठा नहीं चलता। उस्ताद तगड़ा ही होना चाहिए। अस्सू का शौक करने वाले जितने भी हो भाई जी, ये याद रखना है कि अस्सू खुडे खस्सू ਇਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਮਿਆਨਾ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਕੋੜਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਂਡੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 7 ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਈਦਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਉਸ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ। ਤੇ ਜ਼ਫਰ ਸਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਡਰਾਉਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਬਈ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम वीडियो के भराओ, की हाल है? ठीक हो से? ठीक है, उम्मीद है सब लोग ठीक होगे, खैरियत नाल होगे, फिट फाट होगे। मैं एक दफ़ा फिर आ गया थोड़े अपने चैनल छनी 99 पिजन तो। अज गल करनी ऐसी, जिस तरह कि तुहानू पता है कि अस्सू के मुकाबले लगे ने, ते मुकाबले बड़े ज़बरदस्त टफ मुकाबले होने ने। अस्सू जेड़ा मौसम है ना, ये भाई जी जेठ भी कबूतर पूरे हो जाते हैं तुहाडे, मगर अस्सू भी तुसी अगर जे कबूतर पूरे करने ने ना, तो भाई जी तुहानू कबूतर जेड़े कट्ठे करने पैने ने ना, वो इंज दे होने चाहिए ने कि भाई जी एक तो वो 100% उन्हां दी कोई फिरत मिस ना आई होवे कि रात ना रहे होण कबूतर। जेड़े पक्के तुहाडे कबूतर डेली दियां फिरतां मिसाल के तौर पर शामी नेरे दे विच मिसाल अस्सू के कबूतर जेड़े ने ना, वो तुसी वो ही पा सकते हो जेड़े तुहाडे शामी लाइटां विच बहिंदे ने। पिछले दिहाड़े मेरी नज़र वीडियो गुजरी, उहदे विच मैं तक्या उस्ताद दसदे पे, उहदे विच ये वड्डी गल कोई नहीं कि कबूतर जेठ वाला होवे या दूसरा कबूतर होवे। कुछ उस्ताद ने उन्होंने जेठ वाले कबूतर जेड़े ने, वो कबूतर भी जेड़ा अगों वो केह् करदे ने पे, वो अस्सू विच उडांदे ने पे। ते क्यों वो कबूतर जेड़े ने वो लाइटां ते लगे ने, ते जेड़े जेड़े परिंदे कबूतर बंदियां दे लाइटां ते लगे ने, उन्हां बंदियां नूं ते कोई मसला नहीं, उन्हां बंदियां दे ही ज़्यादातर चांस होण दे कबूतर जित्तण दे। ते उहदे तो बाद जेहड़ी वड्डी फनकारी दे विच एह आउणी है, जेहड़ी मैं तुहानूं बार बार दसदा रहना, उहदे विच वड्डे वड्डे जेहड़े ने ना उस्ताद आके बाजियां विच टूरनामेंटां विच फस जांदे ने। वो किस वजह तो फसदे ने, वो तुहानूं भी चीज़ दसना। वो इस वजह तो ये फसदे ने कि भाई जी जिस टाइम तुसी कबूतरां नूं मिसाल के तौर पर नवे कबूतर तुसी तैयार कीते ने ना, नवीं टीम है तुहाडे कोल 20 25 30 कबूतरां दी, ते उन्हां कबूतरां दे विच जेहड़ा तुसी अगर उन्होंने तुसी हल्का फुल्का गर्म करके या हल्का फुल्का छेड़ के नॉर्मल फिरतां विच अगर चैक नहीं हो करते, तो फिर भाई जी अगर वो बाजी वाले दिहाड़ी तुसी उन्होंने चैक करते हो, तो फिर वो तुहाडे कबूतर कुछ भी कर सकते हैं। चंगा उड़ भी सकते हैं, तो नहीं भी उड़ सकते, सुबह पहले टाइम बह भी सकते हैं। जिस टाइम तुहानूं पता होवे कि यार मेरा यह कबूतर यह चीज़ यह खुराक मंगदा है, यह मेरा कबूतर सादा शामी बह जाएगा अस्सू विच, मैनूं इनूं छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। तो जिन्हां बंदियां दे भाई जी कबूतर, सारियां तो मेन पॉइंट यह है कि तुसी फिरतां विच लाजमी जेड़ा अपने कबूतरां नूं मिसाल के तौर पर तुसी पक्कियां फिरतां विच जिस टाइम कबूतर नूं लै गए हो, तो तुहाडा कम बनदा है कि एक आध वारी जेड़ा कबूतर नूं चैक कर लो। मिसाल तौर पर एक आध वारी नहीं, कई कबूतर होंदे ने वो एक चीज़ मनदे ने, दूसरे कबूतर होंदे ने वो नहीं मनदे। वो कबूतर की तबीयत के मुताबिक होंदा है। ये उस बंदे नूं ही पता होंदा है जेड़ा थल्ले कबूतरां दे बैठे होंदा, उन्होंने पता होंदा कि मेरे इस कबूतर की तबीयत किंज दी है, ये ठंडी चीज़ मनदा है, ये गर्म चीज़ मनदा है, ये केह् मनदा है, केह्ड़े तरीके नाल चलदा है, ये सारा उस बंदे नूं पता होंदा है जेड़ा थल्ले कबूतरां दे बैठे होंदा है। ते जेड़े बंदे ते आमना न बाहरों, जिन्होंने महावत रखे ने भाई जी, उन्होंने तो मैं समझना कि बस ठीक है, आए आके बैठे छाते दाना तक क्या महावत ने टेलीफोन कर छड़िया, दाना कोई नहीं, दाना दे छड़िया भाई जी। तो वो कबूतरबाजी थोड़ी जी होर है। तो जेड़ी खुद कबूतरबाजी छत ते रह के करनी है ना, वो कबूतरबाजी कुछ होर है। तो तुहानूं जिस तरह का पता है चैंपियन मिठू लाली के मुकाबले भाई जी लागे ने, चैंपियन पंजाब के मुकाबले जेड़े ने वो लागे ने। फेसबुक ते कल दी मैं पोस्ट तकना पिया, पता नहीं जफर सपारी हुण केड़ी छत तों पिंडियों शो करदा पिया, मैनूं इस चीज़ का हले तक नहीं इलम होया। तो जे किसी वीर भरा नूं इलम है तो मैनूं दस्सिओ कि जफर सपारी पिंडी केड़ी छत तों जेड़ा है शो करदा पिया। मेरा ख्याल है स्कीम 3 भी तो अपनी छत उन्होंने कोई नहीं बनाई। बरकफ जे जित्थों भी होया, बरकफ शौक जेड़ा ना बड़ा चंगा जबरदस्त जेड़ा ना वो तक्कण नूं मिले दा। ते कबूतरबाजी जेह्ड़ी है ना, तक्को हुण इहदे विच
ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਕਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਬਈ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਫਰ ਸਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਛੱਤ ਬਣਾਉਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਦੀ ਵੀ ਛੱਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੋੜੇ ਛੋੜੇ ਵਗੈਰਾ ਤਕਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਚੰਗਾ ਟਫ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਖੈਰ ਜ਼ਫਰ ਸਪਾਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਜਾਂ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਉਹ ਬੁਲਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਬਹਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਹਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ, ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਉਸਤਾਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਹਾ ਲਓ। ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਐਂ ਦੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਖਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਛੱਤ 'ਤੇ। ਮਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁਣ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨੇ, ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕੋਲ 4 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਬਗੈਰ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਹਾਵਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮੁਹਾਵਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੁਹਾਵਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਮਨ ਇਨਕਮ ਆਪਣੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਵਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ। ਮਗਰ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਯੈਸ ਨੋ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਸੂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਏ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਸਖੇ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੰਗੇ ਕਬੂਤਰ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਸਖੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਸੂ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੁਸਖਾ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫਾਲਤੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬਹਿਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨਾ ਬਈ ਬਾਕਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਾਂ ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲਵਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਗਲਵਜ਼ ਠੀਕ ਨੇ, ਬੱਜੇ ਠੀਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਬੱਜੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਲਵਜ਼ ਹੀ ਲੈ ਜੇ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਕਰਦਾ ਬਾਕਸਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਹੋ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੋ, ਉਸਤਾਦ ਸਾਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਉਸਤਾਦ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਲੌਂਗ ਵਗੈਰਾ ਐਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣ ਦੇ। ਕਈ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਈਦਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਉਸ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ, ਦਾਲਚੀਨੀ, ਮਨੱਕਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਰਾਤੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਤੱਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਡਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛੇ ਉੱਡ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਬੂਤਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਬਈ ਭਾਈ ਜੀ ਬਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਬਾਣੇ ਨੇ ਅੱਸੂ ਅੱਸੂ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਾਇਲਾਗ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਹਰੀ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਸੂ ਅਤੇ ਖੁੱਡੇ ਖੱਸੂ। ਇਹ ਖੁੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਸੂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਦਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅੱਸੂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੂਤਰ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਪਾਉਣ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਤਾਦਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਦਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, 5 ਫਿਰਤਾਂ ਨੇ, 7 ਫਿਰਤਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਆਪਣਾ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਵਾਂਡੇ ਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਂਡੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 7 ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਮਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਰੱਖੇ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਜਾਂ ਹੀਟ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੋਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 7 ਕਬੂਤਰ ਡਾਂਦੇ ਹੋ ਪਏ, 7 ਕਬੂਤਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, 7 ਕਬੂਤਰ ਡਾਂਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਪਹਿਲੀ ਫਿਰਤ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈ ਹੈ, ਕਬੂਤਰ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਗਰ ਪਹਿਲੀ ਫਿਰਤ ਤੂਫਾਨ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ 7 ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਆਏ,
5 ਫਿਰਤਾਂ ਨੇ, ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 40 ਤੋਂ 45 ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, 40-45 ਕਬੂਤਰਾਂ ਵੀ 30-35 ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2-2.5 ਤੋਂ ਪਾਰ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10-15 ਕਬੂਤਰ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 10-11-12 ਦੇ ਘਰ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਬਈ ਜੇ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਵਰੇਜ ਵਗੈਰਾ ਫੜ ਲਓ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬਈ ਸਾਰੇ ਹੀ 10-11 ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧੱਕਾ ਸਟਾਰਟ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ੀ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਹੀ। ਸਮਝੋ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਗਰ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਕਿਹਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਂਝ ਆਦਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੱਸ ਛੜੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਸਖਾ ਲਾਈ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦੱਸ ਛੜੋ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੌੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਗੱਲੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਰਾਤੀ ਕੌੜਾ ਪਾਣੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਈ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਕੌੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਬਚੋ, ਅਤੇ ਆਪੂ ਹੀ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਜਾਂ ਬਾਪ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਕਬੂਤਰ ਚੰਗਾ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਹ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਕੌੜਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉੱਡਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੌੜਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦਾ ਹੋਣਾ ਕਬੂਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਹੋਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੋਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਜਿਹਾ ਨਾ ਉੱਡਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਜੇ ਚੰਗਾ ਕਬੂਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅੱਛੀ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਰਖ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨਾ ਮੁਜਰਮ ਤੋਂ ਮਹਿਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਤੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਰਜੀਹ ਪਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੱਡੀ ਜੋੜ ਤੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਪਰ ਨਾਲ ਉੱਡਣਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਹੱਡੀ ਜੋੜ ਨਾਲ ਉੱਡਣਾ, ਮਗਰ ਹੱਡੀ ਜੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੱਡੀ ਜੋੜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਸੂ ਵੀ ਜੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਵੀਰ ਭਰਾ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਂਸ ਨੇ 75% 100% ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨ ਦੇ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ, ਪਾਕਟ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੀ 50-50% ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿਹਦਾ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸਵਾਦ ਉਸੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬਈ ਭਾਈ ਜੀ ਇੰਝ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ 7:30 ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਅੱਸੂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਇਤਨਾ ਗਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੂਫਾਨ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੂਫਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੂਫਾਨ ਨਾ ਹੋਣ, ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਖਲੋਤਾ ਰਹੇ ਦਿਹਾੜੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮੀ 4-5 ਵਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਵੇ ਨਾ, ਅਤੇ 7-7:30 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 7 ਕਬੂਤਰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਦੀਆਂ ਵੀ ਛੱਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਵਜੇ ਬਹਿਣਾ ਅਤੇ 7-7:30 ਵਜੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਝ ਬਹਿਣ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਤੱਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ ਸਾਰਿਆਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ। ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੱਚੇ, ਟੀਮ ਬੱਚੀ ਲੱਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣ ਜੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਟੀਮ ਬਚੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਦੇ ਲੱਗੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖੋ ਤੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਖੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਈ ਦਫਾ ਚੰਗੇ ਕਬੂਤਰ ਬਣੇ, ਕਈ ਦਫਾ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਨੁਸਖੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਦਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਵਿਚਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੱਲਾ ਮਾਰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਬੂਤਰ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੈ ਪੈਂਦਾ।
ਇਸ ਗੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖਣਾ, ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਚੰਗਾ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਚੰਗਾ। ਉਸਤਾਦ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਮਿਆਨਾ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਏਗਾ, ਮਗਰ ਜੇ ਉਸਤਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਮਿਆਨਾ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਸ ਦਰਮਿਆਨਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਉਹ ਤੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 11-12 ਵਜੇ ਜਾਂ 9-10 ਵਜੇ 11-12 ਵਜੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ 3 3:30 2 2:30 3 3:30 ਤੱਕ ਉਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਫਾਲਤੂ ਅੱਗੇ ਮਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਸਿਰਫ ਕਿਹੜੇ 10-11 ਵਾਲੇ 12 ਵਾਲੇ 10-11-12 ਜੂਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਸੀ। ਤੇ 2-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਰੈਸਟਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਹੋ, ਅੱਸੂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੋ ਭਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਸੂ ਖੁੱਡੇ ਖੱਸੂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਰਦਾ ਤੱਕਦਾ ਪਿਆ ਵੀਡੀਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੱਕਣਾ ਹੀ ਤੱਕਣਾ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਫਿਰਤਾ ਹੀ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀਰ ਭਰਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਸੂ ਜਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਸਤਾਦ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਚੰਗੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੇ, ਇਸ ਸਾਲ ਅੱਸੂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਉਡਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੇ। ਤੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਭਾਈ ਜੀ ਬੰਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਮੈਂ ਆਣਾ, ਚੰਗਾ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੱਠੇ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਉਸਤਾਦ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਸਤਾਦ ਤਗੜਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਡੀਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਮੈਂਟ ਸ਼ਮੈਂਟ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਫੀ ਮਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਯਾਰ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, सोबत वाकई।